Можно мне микрофончик? Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в этот зимний февральский вечер на нашем празднике музыки. И как прекрасно, что вы его решили провести вместе с нами. Ученые доказали, что влияние музыки на человека намного больше, чем мы могли бы себе представить. Представляете, по их мнению, наибольшим терапевтическим эффектом обладает классическая музыка, которая нормализует сердечный ритм и повышает в крови уровень иммуноглобулина. А если к музыке прибавить звучание голоса, то у слушателей улучшается настроение, добавляется оптимизм и радость. Вот-вот радость. И я с большой радостью объявляю концерт лауреата и дипломанта международных, республиканских и всероссийских конкурсов, солиста Башкирского государственного театра оперы и балета Рима Рахимова открытым! В нашем вечере вы также услышите голоса и других исполнителей. Это народный артист Республики Башкортостан Артур Каипкулов. Заслуженный артист Республики Башкортостан Алим Каюмов. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Айтуган Вальмухаметов и Алина Латыпова. Концертмейстер, лауреат международного конкурса Маргарита Шавырова. Драгоценные наши зрители, просим вас на время концерта отключить звук своих телефонов, дабы поющие на сцене артисты не сбились с нужной тональности, а вы, не отвлекаясь на суету, в полной мере смогли насладиться звуками прекрасной музыки. Благодарим за понимание и приятного вам вечера! Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Mädchen sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hochzatzer. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein möchte ich will sie losen, weißt du nicht. Da sperrte ich sie bei mir rein und alles Mädchen wären mein.
Papagena, bist du mit uns angekommen? Nur so sei mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude uns das sein, welche Freude uns begegnet. Unsere liebe Kinderschöne, unsere liebe Kinderschöne, so liebe kleine Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein. So liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, ist eine kleine Papagena. Kann wieder eine Papagena. Papageno, 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 Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Papageno, Papageno, Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Papageno,
В исполнении Рима Рахимова и Алины Латыповой для вас прозвучали отрывки из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Моцарт. Ария Липарелла из оперы «Дон Жуан». Вновь на сцене Рим Рахимов. Il catalogo questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate e leggete con me, osservate e leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, Ceto in Francia d'Oltiano Madonna, ma in Spagna son già 1300, 1300. Va fra queste contadine, a barriere cittadine, marcontesse baronesse, marchigiane, principesse, e madonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia ed Ortiano 91, ma in Spagna, son già 1300, 1300. Ma per questo contadine, cavaliere, cittadine, marcontesse, baronesse, marchesane, principesse, e madonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età.
sapete quel che fa, voi sapete quel che voi sapete quel che fa. Моцарт. Ария графа из оперы «Свадьба Фигаро». Встречайте на сцене Айтуган Вальмухаметов. Hai già vinto la causa, cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirmi, a piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che all'incolito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato, tutto giovan raggiro, il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo mio. È un bene che in desio ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unito al mio accetto, cirme desto l'affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo mio. È un bene che il van desio ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unito al mio accetto, ci ne vede sto l'affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Ambo, lasciarti in pace, non vuoi questo contento. Tu non nascesti audace, tu
que voici. В исполнении Рима Рахимова для вас прозвучала ария Санчо из оперы «Дон Кихот» Масне. Давайте еще раз поаплодируем Риму Рахимову. Спасибо большое. Дорогие друзья, наш концерт проходит накануне праздника День защитника Отечества. Как здорово, что есть на свете этот праздник! Как здорово, что есть на свете мужчины! Анжелика, а вот скажи, пожалуйста, каким в твоем представлении должен быть настоящий мужчина? Ну, наверное, настоящий мужчина – это тот, который защищает. Во-первых, защищает нас, слабых женщин, своих детей, свою семью, свой дом, свое отечество. Ведь защитник – это основное призвание каждого мужчины. Ты знаешь, я даже скажу больше. Это жизненно важная потребность каждого мужчины. Поэтому все мужчины и любят армию. Ну, либо служить в ней, да, либо смотреть фильмы, или слушать оперы про нее. Гаэтано Доницетти. Дуэт Немарина и Белькоры из оперы «Любовный напиток». Исполняют Рим Рахимов и Алим Каюмов.
винограды, пьешь вино, большую чашу, нет нигде ни в чем преграды, нет нигде ни в чем преграды. Кто увидел нас один? Знай прекрасно, жизнь солдата приключениями богата, маркетанки дружным хором гонит прочь печаль тоску, гонит прочь печаль тоску. Всю жизнь готов один я отдать. И щедрый полный задором, и щедрый полный задор, нам дарят любовь свою, нам дарят любовь свою. Маркетанки дружным хором гонит прочь печаль тоску, и щедрый полный задором, нам дарят любовь свою. Маркетанки дружным хором, маркетанки дружным хором гонит прочь печаль тоску, и щедрый полный задором, нам дарят любовь свою. И щедрый полный задором, нам дарят любовь свою. Маркетанки дружным хором, маркетанки дружным хором гонит прочь печаль тоску, гонит прочь печаль тоску, печаль дарят. Она жарет любовь свою, гонит прочь печаль тоску, печаль дарят. Она жарет любовь свою, Дать 20 скудей, здесь на бочке. готов, деньги, отдай-ка. Нет, извольте, ниже строчки ваше имя подписать. Здесь ставьте крестик. Ручку дай. Деньги. Только должен тотчас отыскать. Вышло гладко, нет сомнений, и доволен я удачи, как я ловок, просто гений. Я справляюсь с твоей задачей, скоро выведу я в капралы, так с меня примеры надо брать. Да, конкурентов уж не стало, плен его сумел я взять, да, конкурентов уж не стало, плен его сумел я взять, конкурентов уж не стало, плен его сумел я взять, плен его сумел я взять, а в плен его сумел я взять. Такое я решение мог принять без колебаний. Сердце вас нет сомнений, скрыто бедный подеяние. Маркий царь, Разносит жертва ветра, гонит прочь печаль тоску, и щедрый рожден заботи, дарят любовь свою. Джузеппе Верди. Песенка герцога из оперы «Риголетто». Для вас поет Алим Каюмов. la donna immobile, qual piuma al vento, muta da certo ed in pensiero, sempre amabile,
Россини. Ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». На сцене Артур Кайкулов. Мы накроем их с поличными потянем прямо в сон. Я
вы свидетель, и мне отвертеться тут. Я свидетель, вы мерзавец, пусть попробую солгут. Я мерзавец, вы страдалец, он свидетель, вор и плод. Тише, тише, осторожно, погодите, не спешите, осмотритесь, оглянитесь. Мы на смерть идем, возможно, в этом плане все прекрасно, но совсем небезопасно. Вам в постели, друг, придется захватить с собой кинжал. Что-нибудь и мне найдется, я когда-то фехтовал. Хоть стремления ваши святы, и тому свидетель Бог. Все ж надеть лучше латы, острый меч, бычачий рот. Может быть, ее дружок, замаскированный бандит. Берегите левый бок, возьмите пику, меч и щит. Как Бог по злобе дикой не проткнул меня опикой. Я закрою вас собою. А тогда он за девицу мне проколет поясницу этот ваш головорез. Небольшой отряд пехоты устранил бы все заботы, прикрывая от напасти все чувствительные части. Взять прислугу, спасибо другу, эй, позови сюда людей живей. Надо их снабдить оружием. Дать оружие! Ведь бандит не без оружия. Так же ружья! Осторожно, сколь возможно, похититель, оскорбитель, ваш пират. Аккуратно, деликатно, мажордома в первый ряд. Ну, а дальше? План отличный. Говорите, что же дальше? Не томите! Мы пойдем беседкой садом, слуг отправим их за садом, чтобы оружие беседу взять могли бы птичек в клетку, а вот и все. Браво, 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 план отличный, я доволен, план отличный, я доволен, браво, 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 я доволен. Ваша сеньора, жертва разврата, ваша сеньора любит пирата. Вооружайтесь, верные слуги, чтобы супруги мне отомстить. Колите вилами, лупите палками, билите пилами, грабите скалками, живем красавицы, возьми суликами, а зло правится, колите пиками, хватайте сапу, тащите по полу, хотя бы плакал ногами по полу. Мы их суликами вас оживем, да мы их суликами вас оживем. Собирайтесь, вооружайтесь, мы их возьмем, беседки живем. С пикой, мечом, лопатой, дубьем, мы их возьмем, беседки живем. Главное, знайте, не допускайте гнусного вора к саду сеньора. Глаз не спускайте с барского тыла, чтобы не остыла ярость и месть. Колите вилами, лупите палками, берите пилами, грабите скалками, живем красавицами, суликами, а за упрямицы горите пиками, подайте за полу, тащите по полу, хотя бы плакал ногами до пола. Мы их суликами заживем, а мы их суликами заживем. Глаз не спускайте и охраняйте бдительно стыла барскую честь, чтоб не остыла ярость и месть, чтоб не остыла ярость и месть. Мажордома первый ряд, закудательный ряд, он трясется, И дерется, и плюется, и смеется, он рехнулся, мажордома, не всегда. отошел со мной,
15 минут.
минут и жаждете продолжения праздника музыки. Ну а перед продолжением несколько слов о нашем спонсоре. Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Еда красиво оформлена на досках. Кайтеринг Айгуль Усмановой «Создадим вкусную историю вместе». А мы продолжаем. А какой же праздник без романса? Романс – это песня-вздох, песня откровений, выражающая все, что наболело на сердце, что тревожит и уснуть не дает. Встреча с ним всегда приятна и желанна. Непостижимый, прекрасный, удивительный, пленительный и страстный, чарующий и вдохновляющий, волнующий и хрупкий. О романсе можно говорить очень много. А можно молча внимать ему, потому что в тишине и безмолвии постигается его таинственный смысл и сила. И начнем мы с классического романса. Это те, которые написаны композиторами на стихи известных авторов? Именно так. Музыка Михаила Глинки, слова Кукольника, станции. Для вас поет Рим Рахимов. От места тайного свидания здесь, красавица, давно лежу, исполнено ожидание на разноцветное окно. Вот цвет подул с такой тревожный, она идет, внимай, тиши, так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши, так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши. Но в жаркий воздух южной ночи ты не гляди, он не придет. Твои тоскующие очи вот это тело призовет. Скорее еще, друг милый, дышит, еще кинжал мой не отцов. Мой нежный друг еще услышит его, и мне отрадный вздох. Твой нежный друг еще услышит его, и мне отрадный вздох. Заряжи дерево, все готово, я буду скоро перед тобой. Одно язвительное слово, еще удар, и отмщен. Еще удар, и отмщен. Музыка Петра Чайковского, слова Гёте. Нет, только тот, кто знал. Партия виолончели, заслуженный артист Республики Башкортостан Аяз Нухов. Thank
Дорогие гости, как вам партия виолончели? Представляете, это одна виолончель, а 27 февраля их на этой же самой сцене будет 12. Поэтому приглашаю вас всех на этот замечательный концерт. Ах, как славно звучат романсы. От них в моей душе распускаются цветы. Еще немного, и я запою, как соловей. А представляешь, а когда мы услышим городской романс, цветы, я думаю, распустятся и на твоей голове тоже. А я, пожалуй, даже, наверное, вместе с тобой запою соловьем. Вот она, неотразимая сила романса. Постой, ты сказал городской романс? Он разве чем-то отличается от классического? Конечно, конечно. Городской романс возник в результате сотрудничества поэтов с музыкантами-любителями. Понятно. Константин Листов. Я помню вальс «Звук прелестный». Музыка Григория Пономаренко, слова Сергея Есенина. Отговорила роща золотая. Для вас поют Рим Рахимов и Алим Каюмов. Отговорила роща золотая,
Ванька дудочку берет, чайки песенку поет. Ванька дудочку берет, чайки песенку поет. Пру-да-ну-га-го-га-го, Ваньки песенку поет. Пру-да-ну-га-го-га-го, Ваньки песенку поет. Мы прослушали романс «Ванька-Танька» в обработке Доргомышского. Давай забудем обо всем и песню русскую споем. Без модных ритм и острот, ту, что всегда поет народ. Составляя нашу программу концерта, мы не могли пройти мимо русской народной песни. Ведь в ней и радость, и задор, и глубина чувств. Легкую грусть навевает мысль о том, что русская народная песня несправедливо забывается. Но полноте, сударыня, не стоит грустить. Все возвращается на круги своя. Вот увидишь, русская народная песня в скором времени зазвучит с новой силой. Ведь душа человеческая скучает по настоящему живому звучанию. В исполнении Римы Рахимова прозвучат две русские народные песни «Ноченька» и «Коробейники».
свято сохрани. Эй! Дорогие друзья, сегодня на нашем концерте присутствует почетная гостья, и нам бы очень хотелось предоставить ей слово. Глава Кигинского района Зухра Маулитбаевна Гордиенко. Зухра Маулитбаевна, пожалуйста, вам слово. Просим вас подняться к нам на сцену. Уважаемые зрители, уфимцы, мы приехали из Кигинского района, это северо-восточный район, небольшой, но мы приехали и вот всю дорогу с моими коллегами говорили о том, что как мы гордимся, что вы, Рим, с нашей земли, ну, корни. Вы родились в Уфе, но ваша бабушка живет там, и мама с Кигинского района, поэтому мы, кигинцы, говорим, у нас есть этот бриллиант, талант. Рим, я не буду зачитывать вам все, что здесь написано. Мы не только гордимся, но считаем, что вас Бог подарил всем и талантом, и красотой, и всем. И хотим пожелать, чтобы все сцены мира вам покорились. А сегодня все теплые аплодисменты, я вижу, как люди вас встречают. И с каждым выходом на сцену у меня слеза льется, потому что вы наш, и я вам желаю всего самого доброго. И хотелось бы, чтобы у вас была частичка малой родины, буквально вот этот февраль был рисован нашей художницей Зульфия Квасня, которая тоже очень знаменита в Республике Башкортостан. Она передала вам большой привет. И мы хотим вас пригласить на открытие нашей музыкальной школы, которая откроется. И все концерты, которые будут проходить, конечно же, хотелось бы с вашим участием. Хочу зрителям сказать, что этот молодой человек, он абсолютно прост, абсолютно доступен. И когда мы созванимся, говорим, Рим, нам надо, вот, чтобы вы приехали, он приезжает, несмотря на то, что это километраж, несмотря на то, что вы солист театра, оперы, балета, приезжаете и украшаете наши концерты, скромные сельские концерты своим талантом. Поклон вам до земли. Пусть все у вас получается. Спасибо большое. Спасибо большое за теплые слова. Рим, можно сказать, пошел по стопам братьев. Сначала забили они. А после, к примеру старших, последовал и младший. Встречайте на этой сцене Роберт, Ренат и Рим Рахимовы. Башкирская народная песня «Азамат» в обработке Афарина Акчурина. Эту песню братья посвящают своему дорогому деду Гайнуле Гатауловичу. Oh
Браун. Поет Артур Каипкулов. Музыка Рима Хасанова, слова Назара Наджми. «Зимний романс». На сцене Рим, Роберт, Ринат Рахимовы, Айтуган Ваймухамедов и Артур Каипкулов.
«Зимний романс», как и многие другие хиты, полюбившиеся народом, был написан народным артистом Республики Башкортостан, выдающимся композитором, почетным гражданином города Уфа Римом Хасановым. Рим Махмудович у нас в зале, поэтому Рим Махмудович может вас пригласить к нам сюда. Давайте попозже. Попозже? Договорились попозже. Договорились попозже. Ну все, хорошо, договорились. Тогда Песня «Хум Тугульдер». поехали. Хум Тугульдер. Шаулап атқан текей кебек қалғанбыз шул екі ярда бір мөкшизе тұташтырға ярды ярға өткендері қабатланыр тағы йырда ұлсақтардың қашқындары дүрлер кебек Yıllar yutkan yender ale tüm tügüldür Şul günlerdi bizge kavat kaytarırga Tüm tügüldür belki Taşkınları dürler kevek Yıllar yutkan yender ele tumdu gilder Şul günlerdi bizge kavat kaytarırga Tumdu gildir belki Орхидея. На сцене Рим Хасанов, Рим Рахимов и лауреат Государственной молодежной премии имени Шейхзады Бабича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Шаура Сагитова. Рим Махмудович, мне хочется вам передать слово.
пригласили меня. Очень рад. Для меня это тоже большой праздник. Спасибо ребятам, вашим коллегам, певцы, которые пришли вас послушать. Вот. И я могу сказать с большой уверенностью, что у Рима Рахимова большое будущее. Вот. Потому что уровень высокий, очень высокий, планетарного уровня. И я не могу не поблагодарить консультанта его и, можно сказать, учителя, солистка Сиднейского театра, оперного театра, солистка башкирской оперы, которую я, когда услышал, был настолько восхищен. Это наша певица Эльвира Фатыхова. Спасибо вам. За роялем сегодня эта песня исполнится впервые, «Орхидея». А я обычно песни перевожу, если напишу на башкирском, перевожу на русский, английский, на разные. Если на русском напишу, перевожу наоборот на башкирский, там разные языки. И на башкирском варианте это песня Ярангылым, потому что для татар, башкир, Ярангыль более такой цветок, я бы сказал, знакомый и душевный. А вот для планеты орхидея это тоже привычно. И история создания это тоже не буду говорить много, потому что мне мой ангел, моя супруга запрещает много болтать. Но не могу сказать, за роялем Шаура Сагитова. Я могу сказать о том, что ее дедушка, много лет был самым лучшим министром культуры Республики Башкортостан. Это Талгат Нигматуллович Сагитов. Ее дедушка. А Шаура сама еще и композитор замечательный. Она и аспирантуру уже успела закончить. И она шикарный аранжировщик, еще более лучшая пианистка. И когда она исполнила концерт для симфонического оркестра и для фортепиано левой руки, только одной левой рукой, Мориса Равеля, французского композитора, присутствовал французский консул в ГКЗ. После концерта я подошел к нему и спросил, что бы сделали французы, если бы Шаура исполнил это в Париже или там в другом городе. И он сказал, мы на другой день дали бы ей орден почетного легиона. В Башкирии очень много всяких орденов, но ни одного пока Шауре не дали. Итак, микрофон уже. Первое исполнение, песня «Орхидея».
Рим Рахимов. Рим Хасанов. Все-таки человек, вступивший на путь творчества, больше никогда не сможет с него свернуть. Освоить талант и делиться им миром – это судьба. И о судьбе сложено немало песен, одну из которых мы сейчас и услышим. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского «Судьба». Исполняют Рим Рахимов и Артур Каепкулов.
А песни и музыка всегда верные спутники, ну, даже в бою или на службе. Следующую песню Рим Рахимов посвящает отцу, который 3 года прослужил в морском флоте. Запах моря – это то, чего моряку не забыть. Запах моря и звуки моря всегда манят того, кто знал их и кто их оставил. Если море плещет в твоей душе, то непременно пойдут волны вдохновения и вольются в синюю вечность. Песня из репертуара Муслима Магомаева «Синяя вечность». На сцене вокальная группа «Gentlemen's». Море вернулось говором чаем, песни прибоя, рассвет пробудил, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом малым, вместе с тобой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность несет до земли. Море освечивает детские сказки, на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом малым, вместе с тобой. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом малым, вместе с тобой, с тобой, с тобой, возьми. В концертном зале Башкортостан почти каждый день проходят большие концерты. И особо ваше внимание, дорогие зрители, мы хотим обратить на 6 марта. В этот день состоится первый концерт квинтета «Джентльмен». Отметьте эту дату в календаре и приходите. Дорогие уважаемые гости, ну, я думаю, пришло время предоставить слово Риму Рахимову. Рим, тебе слово. Я даже тебе вот заготовочку сделал. Спасибо. Неожиданно. Что здесь написано? Дорогие друзья, дорогие родственники, дорогие коллеги, одноклассники, мой дорогой зритель. Я от всей души хочу поблагодарить вас, что вы в этот очень сложный период не побоялись и пришли ко мне на концерт и поддержали меня. Спасибо большое.
Спасибо. От всей души хочу поблагодарить генерального директора этого прекрасного зала, государственного концертного зала Башкортостан, Вильдана Халидовича, за то, что он предоставил нам такую возможность поделиться нам своим творчеством в этом прекрасном, уютном зале. Спасибо большое. От всей души хочу поблагодарить моего вдохновителя. Это талантливый композитор Урал Махмудеров. Ты где? Я тебя не вижу. Снимает. Готов. Большое спасибо, что поверил в меня и взялся за этот вечер. Спасибо тебе большое. Надеюсь, не последний раз. Огромное спасибо Риму Махмутовичу, который пришел сегодня, и мне огромная честь с ним сегодня исполнить его романс, который еще никогда не исполнялся. Это большая честь. И огромное спасибо вам за ваши песни, за ваше творчество, за ваши шутки и, конечно же, за ваше присутствие. Спасибо. Огромное спасибо, большое спасибо, отдельное. Я хочу сказать моему наставнику. Это прекрасная певица Вера Митхатовна Фатыхова. Спасибо большое вам за то, что терпите нас, меня, и за то, что уделяете нам большое время и делитесь своим опытом. Спасибо. Ну и, конечно же, хочу сказать спасибо своим дорогим, любимым родителям. Маме, папе, они сегодня в зале. Я очень вас люблю. Спасибо вам за то, что вы подарили мне жизнь и возможность петь. Спасибо. Отдельно хочу слово сказать своей пельмешке, племяннице. Лейсан, спасибо тебе огромное. Ты мне очень сильно помогла. Огромное тебе спасибо. Спасибо большое. Ну и, конечно же, сегодняшним моим коллегам по сцене. Это мои коллеги, мои братья, я думаю, они сейчас выйдут. Во-первых, мои братья. Роберт, Ринат, Рахимовы. Вы где? Вот он. Спасибо. Спасибо вам. Это лауреат молодежной премии Шехзаде Бабич. Это лауреат международных конкурсов Шаураз Сагитова. Спасибо большое, что согласилась и порадовала нас. Спасибо огромное. Это мой родственник, лауреат международных конкурсов Айтуган Вальмухаметов. Братишка моей любимой жены. Это лауреат международных конкурсов Алина Латыпова. Наша звездочка. Спасибо тебе. Заслуженный артист Республики Башкортостан Алим Каюмов. Мы с ним спели немало дуэтов, и сегодня нам было что спеть. Это народный артист Республики Башкортостан, мой большой друг. Это мы с ним прожили полжизни точно вместе. Артур Кайткулов, спасибо тебе. Ну и, конечно же, герой сегодняшнего вечера, лауреат республиканских международных конкурсов Маргарита Шавырова, концертмейстер. Огромное спасибо. Ну и нашим ведущим. Радик Шниязов, где ты? Подарил сегодня нам свой красивый голос. И режиссер концерта, ведущая Анжелика Рамазанова. Огромное спасибо.
я уже говорил ему, огромное спасибо. Это Рим Махмутович Хасанов. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну и в заключение... Ой. Спасибо. В заключение я хотел бы спеть песню, которую написал наш сегодняшний зачинчик. Это талантливый композитор Урал Мухамедяров на слова моей мамы Люции Рахимовой. Песня называется «Бед Яшевик». Yeşerdik makul zamana Ola kaydan tüdügen iske dünyana Olalardan kalgan yaşıl günlerdi Yaş babanla yetkirmedi menge Utterayık savı banalardı Yollarında durakla Yaşarın damırda yudiyerek dayan Yaşarın damırda yudiyerek dayan Спасибо, конечно же, моей любимой женушке Айем Рахимовой. Спасибо тебе. Utterayık savı banalarda İn bexetlileri bulhun diye Durmuş yollarında duratla Yaşayın damarda yudiyerek dayan Yaşayın damarda yudiyerek dayan Семья. Не просто слово, а место и люди, где всегда поддержат и поймут. И очень здорово, что семья Рима Рахимова сегодня с нами. Ведь музыка – это искренность, это чувство, которое дарит семья.
Дорогие зрители, в этот знаменательный день для артиста и вы стали частью огромной семьи любителей искусства. Так давайте же встречаться чаще. Мы надеемся, что воспоминания о сегодняшнем вечере еще долго будут согревать вашу душу. До новых встреч!